مکۃ ہجرتہ بطیبۃ علی بہا ذکرہ وامتد بہا صوتہ اسمہ بشیر المصدق ونذیر المعیر المصطفى الممجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائرة على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وخطابه المتين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. صلوات سلمان پڑھتے ہوئے آ گیا ہے تھوڑا سا آ گیا خالی ہے دروازے والی جگہ سبھی مومن بیچواڑا مومن خاص طور سے ریت کے وجہ کے مزہ نظر اللہ نیاز حسین صلوات پڑھتا سب تھوڑا تھوڑا آگے آنا چاہتے ہیں دلین کے ملایا دنی عبادت میں پڑھ سکے جنہی سے بھولی بہت بہت شریف کرے صلوات پڑھتا سکتے ہیں اور محمد و محمد صلی اللہ جہاں جگہ ملے خاندان جناب ابو طالب آواز بلند کر سلام. بارے دیگر سلام عزیز محترم سامعین گرامی قدر، سورۃ اعراف کی ایک بہت ہی معروف آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جس میں اللہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ میں نے نبی کیسے بنایا. سننا چاہیں گے اللہ نے نبی کیسے بنایا. اسی سلسلے میں اللہ نے، اور میں کوشش کروں گا کہ صرف سلسلہ نبوت کو نہیں لیکن یہ بھی بیان کروں قرآن سے کہ اللہ نے مومن کیسے بنائے، پھر یہ بھی بتاؤں کہ جو منافق ہے وہ کیسے بنائے. اب اگر آپ کے اذہان میرا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ میں اس مختصر سے وقت میں آپ تک یہ پیغام پہنچا سکوں گا. مل کے ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. سورۃ اعراف میں پروردگار عالم کا ارشاد ہو رہا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم. اللہ فرما رہا ہے آدم سے لے کر عیسیٰ تک، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں کی بات کی، محمد کی بات نہیں کی. جو آخر تک بیٹھے ہوئے ہیں اگر ان کو اردو سمجھ میں نہیں آتی ہے تو میں صرف ہی اسرائیل کی بروچ کی میں کا دھائی روزہ اور کہاں کے پاٹ کر ہم کو نہیں دوسرا. دیکھیں اللہ نے اس آیت کے تیور دیکھیے گا،
خدا کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اللہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ میں نے آدم سے عیسیٰ تک، آدم سے عیسیٰ تک، آدم سے عیسیٰ تک، اس میں فاطمہ کے بابا کی بات نہیں ہے، ان کی تخلیق اور ہے، ان کی جنس اور ہے، یہ 12-14 کو ان سے نہ ملانا، یہ ابھی بھی اس مولوی صاحب کو بات سمجھ میں نہیں آئی، جب سارے نبی مل کر میرے محمد جیسے نہیں ہو سکتے۔ برائے صحت و سلامتی قبلہ سید محمد بادشاہ باوز مندر سلوات۔ توجہ کیجئے گا، توجہ کیجئے گا، توجہ کیجئے گا، اور کیجئے گا۔ اللہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، میں نے عیسیٰ سے آدم تک، عیسیٰ سے آدم تک، کیونکہ اگر عام لوگوں کی بات ہوتی تو اوپر سے نیچے آتا، بات نبیوں کی ہے اس لیے وہ نیچے سے اوپر گیا۔ اللہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ میں نے سارے نبیوں کو، آدم سے عیسیٰ، عیسیٰ سے آدم، محمد اتنے نہیں ہے، سارے نبیوں کو کیسے بنایا بتانا یہ چاہ رہا ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ میں نے ان تمام نبیوں کو دو چیزوں سے بنایا، تراب اور کن فیکون، کن فیکون، دو چیزیں ہیں، دو، یا تراب سے بنایا یا کن فیکون سے بنایا، دو چیزیں ہیں۔ کن فیکون کے دیکھیں میں یہاں پر ایک اور بات واضح کرنا چاہوں گا۔ اللہ نے سورۃ ملک میں ارشاد فرمایا، اللہ، توجہ کیجئے گا، اللہ لہ الخلق والامر، اللہ کی مخلوقات دو طرح کی ہے، یا خلقی ہے یا امری ہے۔ خلقی کیا ہے؟ جیسے ہم لوگ، خلقی کیا ہے؟ جس میں تدریج پائی جاتی ہے، جن کو وجود میں لانے کے لیے تدریج کی ضرورت ہے۔ کیسے؟ پھر چلتے ہیں دامن قرآن کی طرف، آواز آئی سورۃ بقرہ میں، اللہ نے بتایا، دیکھیں میں کیا کروں، مجھے عادت ہے میں جب تک آیت کے ذریعے سے آیت کی تفسیر نہیں کرتا مجھے خود نہیں آتا۔ اب یہ میری مجبوری ہے کیونکہ مجھے پڑھے مجھے آیت، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کچھ لگن ہر قرآن کہتے دانکی ملے انہیں میں پاٹ بدلا کو نہیں، ٹھیک ہے، تھوڑا توجہ گئے ہوں کہاں سے گل ہے، پوری توجہ تھا۔ اور کیجئے گا، اللہ نے سورۃ ملک میں ارشاد فرمایا، اللہ لہ الخلق والامر، اللہ کی مخلوقات دو طرح کی ہیں، یا خلقی ہے یا امری ہے۔ خلق کسے کہتے ہیں؟ پھر چلتے ہیں خلق کو سمجھاؤں، خلق کیا ہے؟ خلق وہ جس میں اللہ نے تدریج رکھی ہے وجود میں لانے کے لیے۔ انسان دنیا میں آتے ہوئے کم از کم 9 مہینے لگتے ہیں، ایسا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ ہے تدریج۔ کیسے بنا؟ چلتے ہیں قرآن سے پوچھتے ہیں۔ سورۃ بقرہ میں اللہ نے اس حضرت انسان کی تخلیق کو بتایا کہ یہ میری خلق ہے اور میں اسے کس طریقے سے دنیا میں لا رہا ہوں۔ اس لیے پھر قرآن نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، خلقناکم من سلالۃ من طین، میں تمہیں مٹی سے بنا رہا ہوں۔ سلالۃ من طین، سلالہ اس مٹی کو کہا جاتا ہے، میں سندھی میں بھی ترجمہ کروں گا، اس مٹی کو کہا جاتا ہے جس سے برتن بنتے ہیں۔ دو لفظ یوز کروں گا، سلالۃ من طین، اللہ جبے کو کہنے لگے ٹھیک کر ماٹھائے ہو، اب سمجھ میں آ گیا؟ ہم اگر ہماری سندھی میں کیا کہتے ہیں، فلاں کو ٹھیک کر رہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ اس کی حیثیت بتا رہا ہے، جو میرے محمد کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے کیا کہتا ہے؟ یاد رکھنا، خلق کی
मुक़द्दर फी करार मकीन, फिर हमने उसके नुत्फे को अपनी जगह पर रखा। सुम्मा मिन अलक़तिन, उसके बाद उसे हमने लोथड़ा बनाया। उसके बाद सुम्मा मिन अलक़तिन, फिर हमने उसे लोथड़ा बनाया। सुम्मा मिन मुज़ग़तिन, उसके बाद फिर हमने उसे गोश्त बनाया। सुम्मा फ़जअलनाहु फ़ीही इज़ामन, हमने उसमें हड्डियाँ डाली। सुम्मा कसअनाहु लहमन, हमने उन हड्डियों पर गोश्त चढ़ाया। आखिरी मरहला फ़ख़लक़नाहु ख़ल्क़न आख़र, आखिर में हमने उसमें अपनी एक और मखलूक डाल दी जिसे दुनिया ने रूह कहा। गौर कीजिएगा, गौर कीजिएगा। मैं इस एक हर्फ को अगर समझा गया अपने नौजवानों को तो मेरा आना जो है मैं समझता हूँ कि कामयाब हो जाएगा। गौर कीजिएगा, अल्लाह ने क्या कहा, मैंने पहले इस खनखनाती मिट्टी से बनाया, फिर नुत्फे से बनाया, फिर उस नुत्फे को मैंने लोथड़े में तब्दील किया, फिर वो गोश्त बना, फिर उसमें हड्डियाँ आई, फिर उन हड्डियों पर मैंने गोश्त चढ़ाया। फ़अनशअनाहु ख़ल्क़न आख़र, उसके बाद मैंने उनमें अपनी रूह डाल दी। फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन, मैंने कितनी खूबसूरत मखलूक बनाई है। अल्लाह ने खल्क़ की तदरीज को इस तरीके से बताया कि मैं खल्क़ जब करता हूँ तो कैसे करता हूँ। पहले खनखनाती मिट्टी, उसके बाद नुत्फ़ा, उसके बाद मुज़ग़ा, उसके बाद अलक़ा, उसके बाद हड्डियाँ, उसके बाद गोश्त, उसके बाद रूह। तवज्जो है? तो खल्क़ वो है जिसको अल्लाह ने तदरीज में बनाया। फिर अम्र क्या है? चलते हैं फिर कुरान की तरफ। ये अल्फाज है सूरत लुक़मान के। अल्लाह सूरत लुक़मान में इरशाद फरमा रहा है, इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूला लहू कुन फ़यकून। अल्लाह अम्र की डेफिनेशन बताना चाहता है कि अल्लाह जब भी कोई इरादा करता है किसी चीज के अम्र का, इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूला लहू कुन फ़यकून, कहता है हो जा, वो हो जाती है, देर नहीं लगती। देखें, दो चीजों में एक दूसरे के पीछे जो कनेक्टिविटी है, कंटिन्यूअसली है, वो दो तरह से है, फे और सुम्मा। फे भी अरबी ग्रामर में दो चीजों को मिलाने के लिए आता है, सुम्मा भी दो चीजों को मिलाने के लिए आता है। लेकिन फे और सुम्मा में फर्क ये है कि सुम्मा अगर इस्तेमाल हो तो फासला होता है, गैप होता है, कनेक्टेड तो है लेकिन गैप है। अल्लाह ने पहले मिट्टी से बनाया, सुम्मा मिन नुत्फ़तिन, फिर उसको नुत्फ़ा बनाया, सुम्मा मुज़ग़तिन, फिर हमने 2 महीने के बाद उसके गोश्त बनाया, सुम्मा मिन अलक़तिन, फिर लोथड़ा बनाया 2 महीने के बाद। तो सुम्मा भी मिलाता है लेकिन मिलाता है फासले से, और फे बिना फासला है। मैं ये फे समझाना चाहता हूँ, फे क्या है? कुन फ़यकून, बिला फासला है। अल्लाह ने कहा होगा, हो गया। फे बिला फासला है। अभी भी समझ में नहीं आया तो चलो हदीस में मन कुत्ता मौला फादर मौला अली मौला है, फासले से नहीं है, बिला फासला है। तवज्जो कीजिए। तो खल्क़ और अम्र में फर्क है, खल्क़ और अम्र में फर्क है। अल्लाह ने जिस्म उसका खल्क़ किया, रूह उसे अम्र बनाया। रूह क्या है? वयसअलूनका अन रूह, सूरह निसा, यसअलूनका अन रूह कुल रूह मिन अम्रि रब्बी। मेरे हबीब तुमसे अगर ये यहूदी सवाल करते हैं कि रूह क्या है, तो उन्हें कहो कि रूह अम्र है। भले कितनी तरक्की करे अमेरिका, भले कितनी तरक्की करे दुनिया, लेकिन जिनको अम्र समझ में नहीं आएगा उनको उलुल अम्र कहाँ से समझ में आएगा? तो है ना मेरे दोस्त? तो अल्लाह ने एक को खल्क़ बनाया, एक को अम्र बनाया। जिस्म खल्क़ है, रूह अम्र है। घबरा गए हैं आप सब?
آپس میں مل نہیں سکے. ان کو ملانے والا وسیلہ کون ہے؟ اب یہ ہے پیغام جو آپ کو دینا چاہتا ہوں. خلق اور امر کو اشارہ کرنا دیکھتا ہوں کون کون سا. خلق اور امر، خلق اور امر کو ملانے والا وسیلہ کون ہے؟ جسم ہے خلق، روح ہے امر. جسم ہے خلق، روح ہے امر. ان کو ملانے والے وسیلے کا نام ہے نفس. نفس ناطقہ. وہ کیا کرتا ہے؟ ان دونوں چیزوں کو آپس میں ملاتا ہے. جب موت آتی ہے تو موت جسم کو نہیں آتی، روح کو بھی نہیں آتی. روح تو بیچاری بھاگی پئی ہے، اسے موت آتی نہیں ہے. امر مرتا نہیں ہے. کیسے سمجھاؤں؟ امر مرتا نہیں ہے. امر ارادہ خدا ہے. وہ تب تک ہے جب تک خدا ہے. امر مرتا نہیں ہے. امر تب تک ہے جب تک خدا ہے، جب تک ارادہ خدا ہے. ابھی بھی بات سمجھ میں نہیں آئی. جس کا امر نہیں مرتا اس کا امر کیسے کرے گا؟ اس خلق اور اس امر کو ملانے والے وسیلے کا نام ہے نفس. نفس کیا ہے؟ کلو نفس ذائقۃ الموت. نفس پرواتی ہے. ادھر سے نفس نکلا، روح نہیں مرتا. جسم تو ویسے ہی ٹھیک ہے. جیسے ہی نفس کو دل سے نکالا، روح ادھر جسم ادھر. یہ نفس وسیلہ ہے. اللہ اکبر. آج کا پیغام ہے، آج کا پیغام یہی ہے. نفس وسیلہ ہے. نفس وسیلہ ہے. خلق کو اور امر کو ملانے والا. نفس وسیلہ ہے. خلق کو اور امر کو ملانے والا. نفس ہے. میں مثال یہاں پر بھی بہت سارے ایسے بیٹھے ہوئے جو ہیں تو یہاں پر بیٹھے ہوئے لیکن گھوم کہاں رہے ہوں گے؟ میرپور خاص. بیٹھا مجھے مجلس. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں. کوئی میرپور خاص پہنچا ہوا ہے، کوئی کربلا پہنچا ہوا ہے، کوئی مدینہ پہنچا ہوا ہے، کوئی امریکہ پہنچا ہوا ہے. جس کی جہاں پر محبتیں اٹکی ہیں وہ وہیں پرواز کرے گا. اور جو ہے نا میرے دوستو، جو سائڈ میں بیٹھا ہوا تھا اس نے دیکھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جسم ادھر ہی ہے. یعنی روح بھی ادھر ہے تو جسم بھی ادھر، روح بھی ادھر. تو جو کربلا گھوم رہا ہے وہ کون ہے؟ نہیں سمجھا رہا میں شاید. جو امریکہ گھوم رہا ہے وہ کون ہے؟ کہا وہ ہے نفس. اور یہ نفس وہ وسیلہ ہے. اچھا، جب اس کا نفس امریکہ گھومنے جائے، لندن گھومنے جائے، یورپ گھومنے جائے، کربلا جائے، مدینے جائے، مکے جائے، میرپور جائے، گاؤں جائے، بیٹھا یہیں پر ہوگا. لیکن اسے پتہ نہیں سائیں چھا چاہے ہو ہے یا نہیں ہے. ایسا ہوتا ہے نا، ہم بیٹھے کوئی وقت بچوں کے خبر کرنا کوئی سائیں چاہے چھاپے ہو پاسے والے جھوٹ چھلے ہاں نانا ہے تری توجہ ہے نہیں، پوری توجہ ہے. تو جو وہاں پر گھوم رہا ہے وہ ہے نفس. وہ اس روح اور جسم کا ملانے والا ہے. روح بھی ادھر ہے، جسم بھی ادھر ہے. وہ جو گھوم رہا ہے وہ ہے نفس. اچھا، یہ نفس وہ وسیلہ ہے جو اس سے بے خبر نہیں ہے. وہ وسیلہ، وہ نفس اس سے بے خبر نہیں ہے. اچانک
अचानक मच्छर ने आके उसको काटा, मच्छर ने आके उसको काटा। वो जो लंदन में था फौरन भाग गया। ये अली खैबर में कैसे पहुंचे थे? शर्म नहीं आती है? अली तो मदीने में थे, वो खैबर में इतना जल्दी कैसे पहुंच गए? शर्म कर। अरे तेरा नफ्स अमेरिका से एक लम्हे में पहुंच सकता है जो मोहम्मद का नफ्स है। कौन है मोहम्मद का नफ्स? मैं आयतें पढ़ना चाहता हूँ, मैं आयतें पढ़ना चाहता हूँ। मोहम्मद का नफ्स कौन है? और जिनके सीनों में मिला है वो मुझसे बात नहीं करेगा और बात को समझेगा नहीं। तो फिर ये आयत है, सूरत जिन्न में अल्लाह ने इरशाद फरमाया। घबरा कर न सुनिएगा, मेरे मिजाज से आप लोग वाकिफ हैं। सूरत जिन्न में अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, कातिल कातिल, ऐ मेरे हबीब तू जंग कर, तू लड़, मारी मुझे किसी की परवाह नहीं है, किसी पर कोई तकलीफ नहीं है कि वो मैदान में रुके या भाग जाए। नहीं समझे? कोई भी मुकल्लफ नहीं है, किसी पर शरई तकलीफ नहीं है, किसी पर वाजिब नहीं है कि वो रुके या भागे। इल्ला नफ्सक, सिवाय तेरे नफ्स के वो न भागना चाहिए। मोहम्मद का नफ्स वो है जो मैदान छोड़ नहीं सकता। वो जो है मेरे दोस्तों, मोहम्मद का नफ्स तलाश करो, दो कुरान बोलियों को बताओ वो कौन है जिसने मैदान नहीं छोड़ा? कौन है जिसने मैदान नहीं छोड़ा? अल्लाह कहता है इल्ला नफ्सक, मोहम्मद जो मैदान न छोड़े वही तेरा नफ्स है। और जो है मेरा सवाल कातिल, अल्लाह ने हुक्म दिया ना नबी इनसे झगड़ा करो। आप लोगों ने भी हज़ारों उलमा, खुदा सलामत रखे इन भाइयों को, इनके वालिद को, इनके बच्चों को, कि इन्होंने इस कौम को बड़े बड़े उलमा से मुतारिफ करवाया है और इस मिंबर से बहुत सारे बेहतरीन उलमा और ज़ाकिरीन को आपको सुनने का मौका दिया है। ऐसा है? आप इतने उलमा आते हैं, उनमें से किसी से भी पूछो, किसी से भी पूछो, नबी ने कभी किसी को थप्पड़ मारा? मुझे है कोई जो ये लिख के दे कि नबी फलाने के छक्का खाई थप्पड़? कभी नबी ने किसी को थप्पड़ तक नहीं मारा। तो फिर अल्लाह कह रहा है कि लड़, ला युकल्लफ इल्ला नफ्सक। पता चला मैदान में लड़ेगा भी मोहम्मद का नफ्स, रुकेगा भी मोहम्मद का नफ्स। नहीं समझा सका मेरे दोस्तों। फिर चले, ये अल्फाज है सूरत अहज़ाब, घबरा गए हैं आप लोग। ये अल्फाज है सूरत अहज़ाब के। अल्लाह फरमा रहा है युहज़्ज़िरुकुम नफ्सन, याद रखना मैं अपने नफ्स के जरिए से लोगों को डराता हूँ। मेरे नफ्स को देखकर बहुत सारे भाग जाते हैं। अल्लाह कहता है मेरे नफ्स को देखकर बहुत सारे भाग जाते हैं। कौन भागता है? कौन भागता? नहीं, मेरी ये मजलिस से रिकॉर्ड हो रही है, जाकर कुरान खोल कर पढ़ना। ये फिर अल्फाज है, भागा कौन? अच्छा जो भागा वो है कौन? चलो चलते हैं, कुरान से पूछते हैं। सूरत मुद्दस्सिर, रिकॉर्ड करते जाओ, वीडियो में रिकॉर्ड करो, वॉइस में रिकॉर्ड करो और जाके फिर दिखाओ ये सब आयतें हैं या नहीं है? अल्फाज है सूरत मुद्दस्सिर के। अल्लाह फरमा रहा है फमा लहुम अन तज़किरतिन मुरिज़ीन, इनको हुआ क्या है? ये मेरे जिक्र से भागते हैं। फमा लहुम अन तज़किरतिन मुरिज़ीन, इनको हुआ क्या है? ये मेरे जिक्र से भागते हैं।
ذکر کو چھوڑ کر بھاگے، جو ذکر کو چھوڑ کر بھاگے، میں نہیں کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا، نہ کوئی حدیث کہہ رہی ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ جو ذکر کو چھوڑ کر بھاگے وہ کون ہے؟ کأنہم حمر، وہ گدھے ہیں۔ کیسے گدھے؟ اللہ کہتا ہے صرف گدھے نہیں ہیں، حمر مستغفرۃ فرت من کسورہ، یہ بھگوڑے گدھے ہیں، یہ ہیں تو گدھے لیکن بھگوڑے گدھے ہیں، جو میرے شیر کو کسورہ کسورہ کسورہ، میرے شیر کو، جو شیر خدا کو دیکھ کر بھاگتے ہیں۔ کسورہ کا مطلب کیا ہے؟ کسورہ شیر، شیر نہیں سمجھا سکتا، چلو تلاش کرتے ہیں یہ کسورہ کون ہے۔ مرحبا کھڑا ہے بڑا گرو، ادھر نوجوان کو آتے ہوئے دیکھا، پہلے تو ڈکار دیتا تھا تو مسلمان بھاگ جاتے ہیں، لوگ جاتی ہو جاتی ہو، اب ایک جوان کو آتے ہوئے دیکھا، چمکتی ہوئی دو دھاری تلوار دیکھی، اب اسے دیکھ کر کہتا ہے کون ہے؟ آپ نے تعارف کرا، سچے کو نہیں کہتے، اپنا تعارف کرا، اب مرحبا اپنا تعارف کراتا ہے، انا الذی سمتنی امی مرحبا، میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام مرحبا رکھا ہے۔ اب اپنا تعارف کرا، وہ یہ سمجھا کہ نہیں اپنا تعارف کراؤں گا تو یہ لڑکا بھاگ جائے گا، محمد کا لفظ بھاگ ہی نہیں سکتا، اللہ کا لفظ بھاگ ہی نہیں سکتا، یہ تو قرآن کا بات ہے۔ اب اپنا تعارف کرا، کسورہ 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 یعنی شیر، قرآن نے کہا ہے، تو تلاش کرو نا وہ کسورہ کون ہے، وہ شیر خدا کون ہے، سب نے سنا ہوگا، شیر خدا شیر خدا شیر خدا، کہاں پہ لکھا ہے شیر خدا؟ سورۃ مدثر میں کہا ہے علی ہے شیر خدا۔ کیسے شیر خدا؟ اب سنو، اندلذی سمتنی امی ہے مرحبا، میرا نام میری ماں نے مرحبا رکھا، اب اپنا تعارف کرا، علی کہتا ہے اندلذی سمتنی امی حیدرہ زرخا و اجامن وریس الاسورہ، میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے، اور میں وہ کسورہ کسورہ، میں وہ شیر ہوں جو پلٹ پلٹ کر حملے کرتا ہے۔ اندلذی سمتنی امی حیدرہ زرخا و اجامن وریس الاسورہ کسورہ، قرآن نے کیا کہا تھا؟ فما لهم من تذکرۃ المورثین، کأنہم مستغفرۃ فرت کسورہ، میرے شیر خدا کو دیکھ کر بھاگتے ہیں، کچھ تو علی کو دیکھ کر بھاگتے ہیں، کچھ علی کی باتیں سن کر بھاگتے ہیں، علی کے ذکر سے بھاگتے ہیں۔ تو اللہ نے اس کو اپنا نفس قرار دیا، محمد کا نفس قرار دیا، ٹھیک ہے؟ نہیں سمجھا سکتا۔ اب یہ سارا مقدمہ اس لیے بنایا تھا کہ میں صرف یہ سمجھا سکوں کہ اللہ نے نبی کیوں بنایا، کیسے بنایا، بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ نے نبیوں کو کتنی چیزوں سے بنایا؟ دو، تراب کن فیکون، تراب بات کریں ان سے، بات تراب کن فیکون، دو چیزوں سے۔ تو پھر مومن کیسے بنایا؟ یہ الفاظ ہے سورۃ مومنون کے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا خلقناکم من تراب ثم من نطفۃ، مومنوں میں نے تم لوگوں کو بھی دو چیزوں سے بنایا ہے، تراب سے اور نطفے سے۔ انبیاء بھی دو چیزوں سے، تراب اور نطفے کو، مومن بھی کن سے؟ دو چیزوں سے، تراب سے اور نطفے سے۔ پھر منافق کیسے بنا؟ سورۃ فرقان سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، ریکارڈ کر کے جا کر دیکھنا، یوم یعض الظالم علی یدیہ
अंबिया में तुराब और नुतफा, मोमिनीन में तुराब और नुतफा, मुनाफिक वो है जो तुराब के लिए चकची झिझरे थोड़ी मुड़ के झरे हाथ पादर का बची बोला तुराब 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 समझ आ रही है मेरे दोस्तों? तुराब सिर्फ उसे समझ में आएगी जिसका अबू तुराब से कोई रिश्ता होगा, बाकी को तुराब समझ में नहीं आएगी। मेरे 8वें नबी के पास आप जैसा कोई अज़ादार चला गया, आखिरी बात खत्म की मेरी सारी बात। 8वें नबी मेरे मुर्शिद रजा के पास आप जैसा कोई अज़ादार चला गया और हाथ जोड़ कर कहता है मन तुराबु अल्लज़ी जअलहु फिल अंबियाए वल मोमिनीन व यतमन्ना इलैहिल मुनाफिकीन। मौला वो तुराब क्या है जो अल्लाह ने अंबिया में भी रखी है, मोमिनों में भी रखी है, लेकिन मुनाफिक उसके लिए तड़पे हैं। फ़क़ाल इमाम मेरा 8वां अली मुस्कुरा के कहता अमा तदरी मा तुराब, तुम्हें पता नहीं है तुराब क्या है? क़ाल वल्लाहि मा अदरी मा तुराब, सरकार मुझ गरीब को क्या पता तुराब क्या है? अली की इज्जत की कसम है, 8वां अली फरमाता है अत-तुराबो, अब सोने नहीं दूंगा, अत-तुराबो मा बशैइन इल्ला विलायतो अली इब्न अबी तुराब और कुछ नहीं है, अली की विलायत का दूसरा नाम है। अंबिया में भी है, मोमिनों में भी है, लेकिन मुनाफिक तड़पे हैं। काश थोड़ी देर हाथ में निकल का बची जिसका बाप अबू तुराब है वो मट्टियों पर बैठी हुई है। मैं अपने शामों से कहता रहता हूँ सारा साथ जो जाए ज़हरा की बेटियों से मांगो, बस शाम गरीबा में कुछ न मांगो। आज 13 मुहर्रम है, 13 मुहर्रम के शाम को आले मोहम्मद का काफिला दरबार कूफा के दरवाजे पर पहुंचा। 2 वाक़े बड़े अजीब हुए हैं वहां, आज के दिन का मसाइल पढ़ना चाहता हूं। 2 वाक़े बड़े अजीब हैं। 13 मुहर्रम से ठीक 1 महीना पहले ईद की रात थी। एक और अली का बेटा नाम मुस्लिम था, गले में खाता तौक, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, कमर में लंगर और आवाज़ें भाड़कर कहता हुआ जा रहा है हट जाओ, अली अकबर मार डालेगा, हट जाओ अब्बास मार डालेगा, हट जाओ मेरा कासिम मार डालेगा। दरवाजे पर जो दरवाजे मार खड़ा था उसके सीने में अली की मोहब्बत थी। वो दिल ही दिल में कह सब जैसा बाप, जैसा दादा, जैसा नाना, वैसे बच्चे दिल में खुश। दरवाजे के अंदर एक शख्स खड़ा है, वो मेरे मुस्लिम मौला को कहता है अमीर को सलाम कर। झड़क कर कहता है माली अमीर से हुसैन, मेरा हुसैन के अलावा कोई अमीर नहीं है। ये सारा मंजर देख रहा था वो मोमिन जो दरवाजे पर खड़ा है। आज के दिन 13 मुहर्रम को फिर देखा और कोई अली का बेटा है वो भी आ रहा है। वही गले में तो, वही हाथों में हथकड़ियां, वही पैरों में बेड़ियां, वही कमर में लंगर, लेकिन आंखें झुकी हुई हैं, गर्दन झुकी हुई है, आंखों से खून जारी है। सोचने लगा ये कैसा अली का बेटा है? पहले भी एक बेटा आया था, वो तो शेर की तरह दहाड़ रहा था, लेकिन इससे अब रहा न गया। सामने खड़े होकर कहता है अरे हुसैन के बेटे, तू कैसा अली का पोता है? मुस्लिम की तरह क्यों नहीं बोलता? मेरा सज्जाद सर उठा के कहता है ओ दरवाज़ेबान, तूने इंसाफ नहीं किया। मुस्लिम अकेला था,
दूसरा वाक्य मैंने खत्म की दुआ हो गई, खुदा नसीब कर जाओ। इस कले के दरवाजे से अंदर जाते हैं तो उल्टे हाथ पर एक बहुत ही बड़ा जगह बनी हुई है, चौकोर बाबुल फील के बिल्कुल साथ। तारीख ने लिखा है ये वो जगह है जहाँ पर तुर्क और तगलम की कनी से बिका करता था। मैं सादात से माफी मांग कर जुमला कह पहुंचा। मकतब ने लिखा है हम न रोते, शायद ऐसे ही दरबार चले जाते, लेकिन हम मर इसलिए गए हैं कि मोहम्मद की बेटियों को उस जगह पे जाके खड़ा कर दिया गया और जहां पर तुर्क और तगलम की कनी से फरोख्त लोग जमा हैं, कैदियों को वहां पर लाके खड़ा कर दिया गया। उस भीड़ में एक मोमिन खड़ा था, वो दौड़ता हुआ अपने घर गया, अपनी बीवी से कहा आज तेरी मुराद पूरी हो गई। क्या मुराद नहीं पूरी हुई? कहा आज कुछ कैदी आए हैं, उन कैदियों में एक छोटी सी बच्ची है जो हमारी आजादी के काम हमारी आजादी के काम आएगी। वो मोमना चादर पहनकर पहुंच गई वहां पर। मेरी छोटी ज़हरा के सामने खड़े होकर कहती है बेटा मैं तुम्हें खरीद करना चाहती हूँ, मेरे साथ चलोगी? ये कहा मेरी शहजादी दौड़ती हुई पुप्पी को गले से लगाया और एक जुमला कहा पुप्पी अम्मा क्या बाबा ने ये वादा भी किया था? क्या हुआ बेटा? पुप्पी अम्मा ये औरत देखो क्या कहती है। मेरी शहजादी करीमा क्या चाहती है? कहा मैं इस बच्ची को खरीदना चाहती हूँ। खरीद करके क्या करेगी? मैं इसे मदीने भेजूंगी। मदीने में ऐसा क्या है? कहा मदीने में मेरी आजादी रहती है, मैं उसके पास कुरान पढ़ती थी, मैंने मेरी उसने शादी करवाई, मैं इधर कूफे आ गई, मैंने उससे वादा किया था अल्लाह ने पहली बेटी दी, मैं उसकी कनीज़ी में दूंगी, मुझे अल्लाह ने बेटी नहीं दी, ये बच्ची बड़ी प्यारी है। बस ये कहा क्या शहजादी ने कहा मैं हबीबा अब ज़ैनब कनी से रखने के लायक नहीं रही। बहुत बड़ा जुमला था। उम्मे हबीबा ज़ैनब अब कनी से रखने के लायक नहीं रही। उम्मे हबीबा कहती है बीबी अपनी बच्ची नहीं देनी न दे, मेरी आज़ादी का इंशराफी मेरे दरबार में नाम मत ले। बस ये कहना था अली की बेटी के चेहरे से मान आता है उम्मे हबीबा पहचान ले जानो। तारीख ने लिखा उम्मे हबीबा जमीन पर गिरी, वो तुम्हें खड़ी हो गई। एक जुमला कहा अगर तू ज़ैनब है तो पता अब्बास जिंदा है। मोमिन कह रहा है ये बताओ कि उम्मे हबीबा ने अब्बास पता है अब्बास 8 साल का था, अली की बेटी अली में थी, सारा दिन गुजर गया, अली की बेटी उम्मुल बतन के घर आई, अब्बास सहन में बैठा था, अली की बेटी ने कहा अब्बास, जवाब नहीं दिया। छोटी बहन ने कहा अब्बास ज़ैनब मिलने आई है, अब्बास नहीं हिला। आखिर में ज़ैनब ने कहा अब्बास तू आता है या ज़ैनब बाहर? अब्बास ने कहा काफिर अब्बास के जीने का मकसद क्या रहेगा? अरे मेरे होते हुए मोहम्मद की बेटियां बाहर। परवरदिगार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मोमिन की सिफात को बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। पढ़ने वालों का पढ़ना, सुनने वालों का सुनना आपकी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। जो लोग दूर दूर से मौला का जिक्र सुनने के लिए आए हैं उनकी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह आलमीन जो मोमिन अली लोग बीमार हैं शिफा इनायत फरमा, जिनकी झोलियां खाली हैं उस माँ का वास्ता जो बाजार शाम में अपनी सैयदानियों से बिछड़ कर दीवारों पर हाथ रखती होती है, सजा
پوچھا اما یہ کیا کرتی ہو؟ تو میری شہزادی کہتی ہے سجاد بیٹا میں کیا کروں، جنہوں نے میرا اصغر مارا تھا ان کی عورتوں بھری ہوئی ہیں گودے، ان کی گودوں میں بچے ہیں، جن کی جھولیاں ملا ان کی جھولیاں آواز جیسا عزادار بنایا ہے ویسا نمازی ہونے کی توفیق یا الہ العالمین ہمارے آقا مولا مہدی کے ظہور میں ترجیح فرما، ہمیں امام کے تیرا نوکر میں شمار ربنا وتقبل دعا بحق الزہراء